Now see here, today we learn about the fertilization. This fertilization, it is also called as the syngamy. In this part of the second topic, the fertilization, these are the occurs in female genital organ. Here you see about this diagram. In this diagram, the sexual reproduction, these are the primarily involves the formation of the gametes. Which are the two gametes? The female gamete, ova, and male gamete, sperm. The fertilization is in a later process which involves the fusion of the diploid male, the fusion of haploid male and the haploid female gamete. Both are in haploids. That is, male gamete also haploid and female gamete also haploid to forms diploid zygote. आणि त्यापासून काय तयार होतो? Diploid zygote म्हणजे 2n number. Now, in these mammals means the human beings, the process of fertilization is the internal and these are present inner side of the body, so called as the fertilization is internal. So, this takes place in the ampulla of the female genital opening. You know the diagram of the female genital organ. Here, the ampulla or the fallopian tubes, these fertilized egg, these are developed into the embryo. These are occurs in this mechanism. Here you learn about this mechanism. Now here, this mechanism, the semen is released to the ejaculation of the sperm. Here, now first see, these are the first thing. मी जो arrow केलेला आहे त्या arrow वरती तिथं लक्ष द्या. Now how this zygote is formed. हा zygote कसा तयार होतो? आता zygote पहा, इथं लिहिलेलं आहे zygote. बरोबर? How this zygote forms? The semen release during the ejaculation of sperm in a secretion. Now, in this semen, they undergoes towards the liquefaction of sperms becomes active and the mechanism of fertilization are forms. आता सुरुवातीला काय होतं पहा, the movement of sperm towards the egg. काय होतं सुरुवातीला जे स्पर्म आहे ते एग कडे जातात. It involves the capitation of the sperm towards the 50% of the domesticized or the broken or the destroyed. म्हणजे बरेचसे जे स्पर्म्स आहेत जे मेल सेक्स ऑर्गन कडून बाहेर आलेले आहेत ते काय करतात, these are transferred to requires in a side of the female genital opening. Here this process occurs 5 to 6 hours. याला किती वेळ जातो? जवळजवळ 5 ते 6 तास. Here the acrosome members becomes thin. आता आपण स्ट्रक्चर ऑफ
स्पर्म पाहिलेला आहे. वरच्या बाजूला काय असतं, अॅक्रोझोम असतो आणि ह्या अॅक्रोझोम द अॅक्रोझोम मेम्ब्रेन बिकम्स थिन and this shows the calcium ion. They enter the sperm and tail becomes shows a rapid whiplish movement. What is the whiplish movement? म्हणजे ते अशी शेपूट ते हलवतं. शेपूट हलवल्यामुळे काय होतं, टेल म्हणजे शेपूट. शेपूट हलवलं की त्याचा जो अॅक्रोझोम आहे म्हणजे जो हेड रिजन आहे हा पुढं पुढं चालतो. As a result, the capacitation of the sperms becomes extra active and begins to start the moving upward from the vagina. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, तो पुढं पुढं त्या व्हाजानाकडे निघतो. Now these are transfer vagina towards the uterus and the uterus towards the oviduct. पहा, सुरुवातीला त्या ओपनिंग मध्ये जातो, नंतर तो युटेरस मध्ये जातो, युटेरस मधून तो कुठे जातो, ओव्हिडक्ट मध्ये जातो. The prostaglandin active the sperms and vestibular secretion of the female also enhance to sperm mobility and sperm swim at the average speed 1.5 to 3 millimeter per minute. म्हणजे एका मिनिटाला जवळजवळ तो किती स्पीडने पुढे सरकतो, तो 1.5 to 3.0 मिलीमीटर एका मिनिटाला इतका तो पुढे चालतो. Here the sperm reaches up to the ampulla as a result in swimming partly on the contraction of uterus. त्याच्यामुळे काय होतं, युटेरस हे छोटं होतं. Here these uterus they are stimulated to the oxytocin. मग तो काय करतो, ऑक्सिटोसिन हार्मोन सिक्रेट करतो. Then the sperm they reaches the ampulla आणि अशा प्रकारे तो काय करतो, त्या अँपुला जवळ जातो. अजय चव्हाण, आवाज बंद करायचा. अजय, here these sperm they remains the variable in 24 to 48 hours. 48 hours म्हणजे किती, 2 दिवस. म्हणजे हा जो स्पर्म आहे हा स्पर्म हा 2 दिवस तिथं तो व्हायबल असतो. नाउ दीज आर ओहम फॉर अबाउट द 24 hours आणि ओहम हा 24 तास तिथं असतो, म्हणजे एक पूर्ण दिवस असतो. आणि स्पर्म मात्र हा 48 तास म्हणजे 2 दिवस तिथं तो फिरत असतो. Here the entry of sperm into the egg, these are occurs in 200 to 400 millions of sperm. आता काय होतं, फर्टिलायझेशन झालं. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 200 ते 400 मिलियन स्पर्म. मिलियन म्हणजे किती, मिलियन्स मीन्स 10⁻⁶, बरोबर. इतके स्पर्म म्हणजे 200 to 400 millions of sperm. Only the few of 100 manage to each of ampulla and the sperms they are reaches into the ampulla. Then they are the single sperm they get fertilized towards the ovum. एवढे भरपूर आहेत पण त्यापैकी एकच स्पर्म तो ओव्हाला काय होतो, फर्टिलाइज होतो. A sperm after the reaching the egg they comes into the acrosomes to release the lysine. आता काय होतं पहा, आपण स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मध्ये पाहिलंय, त्याच्या सगळ्यात वरच्या बाजूला हेड रिजनला अॅक्रोझोम असतं आणि ह्या अॅक्रोझोम मध्ये काय होतं, हा जो वरच्या बाजूला जो हेड आहे त्याच्यावरती जो अॅक्रोझोम आहे, हा अॅक्रोझोम काय करतो, लायसिन रिलीज करतो, सिक्रीट करतो. आणि ह्या लायसिन त्याच्यातून बाहेर तो काय करतो, हायनायडेज एन्झाइम सिक्रीट करतो. अँड दे आर पेनिट्रेटिंग टू द एन्झाइम्स दे हॅव टू सेपरेट डिझॉल्व द सेल ऑफ करोना रॅडिएटा. आणि त्याच्यामुळे ओहाचं वरचं आवरण कशाचं असतं, दॅट इज द करोना रॅडिएटा. आता पहा इथं डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. Here these are the cells. These chromosome both these are pronucleated. हा पुढची स्टेप आहे, त्याच्यामध्ये दाखवलेलं नाही. Here they
when they have to rupture the corona radiata. आणि corona radiata काय होतं तिथं, त्या हर्नाल्डेज एन्झाइममुळे तो काय होतो, डिजनरेट होतो. सो द स्पर्म हेड पासेस थ्रू द झोना पेलुसिडा. आणि अशा प्रकारे स्पर्मचं हेड कुठं जातं, त्या करोना रॅडिएटेच्या आतमध्ये झोना पेलुसिडा असतो आणि ह्या पेलुसिडाच्या जवळ हे हेड जातं. देन the receptor organ they binds toward the specific acid of protein and they have to attraction of sperm. Then the interaction of this specific anti-fertilizing they called as the compatibility reaction, and the sperm get head they have to touch into the zona pellucida. आणि नंतर हे जे हेड आहे हे हेड कशाला जाऊन टच होतं, झोना पेलुसिडाला. म्हणजे स्पर्मचं हेड झोना पेलुसिडा कशाचा भाग आहे, ओहमचा वरचं आवरण आहे, त्याला ते टच होतं. देन द acrosome rupture or release the lactic enzyme and then the point of contact the egg causes the reaction. आणि अशा प्रकारे त्याला त्याचं हेड टच झालं की तिथे एग रिॲक्शन होते. एग रिॲक्शन म्हणजे काय, अ स्मॉल फर्टिलायझेशन ऑफ दिस फॉर्म्स ड्यू टू द मेम्ब्रेन. आणि तिथं ते मेम्ब्रेन सिक्रेशन होतं. हिअर द डिपोलरायझेशन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल दे हॅव टू डिझॉल्व. वरचं जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जे लेअर आहे ते डिझॉल्व होतं. Then the point of the sperm's nucleus and the centriole they are part of remain outside. आणि त्याच्यातून त्या हेड मधून ते न्यूक्लियस आणि सेंट्रिओल बाहेर येतात आणि कुठे जातात, त्या ओव्हामध्ये घुसतात. Here as soon as sperm head touches towards the vitelline membrane then the cortical reaction occurs. Then the activation of sperm takes place. आणि नंतर काय होतं, ऍक्टिव्हेशन ऑफ स्पर्म. ऍक्टिव्हेशन ऑफ स्पर्म म्हणजे काय, द फर्टिलायझेशन goes inner side towards the vitelline membrane. Then they complete the meiotic division or the meiosis occurs in a polar body and they are formed to true ovum or the egg or the fusion of egg and the sperm. आणि मग तिथं काय होतं, दोघांचं फ्युजन होतं. म्हणजे काय होतं, रिप्रोडक्शन होतं. खरं रिप्रोडक्शन आतमध्ये एग आणि स्पर्मचं होतं. द कव्हरिंग ऑफ मेल अँड फिमेल प्रोन्यूक्लाई डिजनरेट टुवर्ड द क्रोमोझोम्स. आणि आतमध्ये मग काय होतं, सिंग कॅरिऑन होतं. सिंग कॅरिऑन म्हणजे काय, फिमेल प्रोन्यूक्लाई आणि मेल प्रोन्यूक्लाई एकत्र येतात आणि एकत्र आल्यानंतर त्यांच्यामध्ये जी प्रोसेस होते तिला म्हटलं जातं सिनगॅमी. लक्षात आलं, व्हॉट इज द सिनगॅमी? सिनगॅमी दॅट इज the formation of the sing carrion by the process called as the syngamy, or it is also called as the karyogamy. Here this karyogamy, here see here this diagram. What are the significance of this fertilization? Here the secondary oocyte process of oogenesis they are formed. म्हणजे इथं काय तयार होतो, सेकंडरी oocyte तयार होतो. म्हणजे ओहम हा सिंगल असतो, स्पर्म हा सिंगल असतो, एन नंबर असतो आणि त्याच्या दोघांचे एन एकत्र येऊन 2n तयार होतो. म्हणजे तो कसा तयार होतो, डिप्लॉइड. द डिप्लॉइड क्रोमोझोम्स they are forms. Then the ovum lack of the centriole. Ovum मधला centriole निघून जातो. The fertilization involves the fusion of male and female gamete
towards to formation of new व्हेरिएशन्स. आणि अशा प्रकारे मेलचे कॅरेक्टर आणि फिमेलचे कॅरेक्टर एकत्र येऊन नवीन इव्हॉल्युशन तयार होतं. इव्हॉल्युशन म्हणजे काय? तयार होणारे जे नवीन ऑर्गन आहे, हा ऑर्गन कसा असतो? दोघांचे एकत्रित जे गुण आहेत ते एकत्र येतात, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ इव्हॉल्युशन. नाउ सेक्स ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग्स इज डिटरमाइंड. आणि त्यानंतर मग हा मेल सेक्स आहे की फिमेल सेक्स आहे हा डिटरमाइन करावा लागतो. अशा प्रकारे आपण काय पाहिलं? फर्टिलायझेशन प्रोसेस पाहिली. हिअर these are the fertilization process. Then you learn about the embryonic development. आता embryonic development पाहायची तुम्हाला. हिअर हे फर्टिलायझेशन झालं की पुढं जे असतं फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. मग झायगोट कसा तयार होतो? हिअर the process of early mitotic division of the zygote into the hollow muscular blastula, they involved by the daughter cell, they are called as the cleavage. त्याला आपण काय म्हणतो? क्लिव्हेज. क्लिव्हेज म्हणजे काय? तर मायटॉटिक डिव्हिजनने जो तयार झालेला जो झायगोट आहे, म्हणजे मेल सेक्स ऑर्गन आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन एकत्र आल्यावर तयार होणारा जो झायगोट आहे, हा झायगोट म्हणजेच त्याचं काय आहे? क्लिव्हेज आहे. हिअर दिस सेल्स दे आर फॉर्म्ड बाय द क्लिव्हेज कॉल्ड ॲज द ब्लास्टोमियर. आणि त्या सेलला काय म्हटलं जातं? ब्लास्टोमियर. हिअर see this diagram. या ठिकाणी क्लिव्हेज दाखवलेला आहे. क्लिव्हेज टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर. ब्लास्टोमियर कसं तयार होतो हे दाखवलेलं आहे. पहिलं दाखवलेलं आहे 2 सेल स्टेज, दॅट इज द 12 to 15 hours. म्हणजे पहिले 12 ते 14 तासामध्ये एक पोलार बॉडी दाखवली आहे वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला पहा. त्यानंतर मध्ये ब्लास्टोमियर आहे, एक मेल सेक्स ऑर्गन आहे, एक फिमेल सेक्स ऑर्गन आहे. ते दोन्ही एकत्र आले आणि तो ब्लास्टोमियर तयार झाला. ही झाली पहिली डायग्राम. पहिल्या डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे 12 to 15 hours. दे शोज द पोलार बॉडी इन मेल सेक्स ऑर्गन अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन. दे फॉर्म्स इन अ ग्रोथ फेज. हिअर Here, see, these are the part of the first. Then, the growth phase, these are occurs in a cleavage. मग cleavage मध्ये दुसरा part आहे growth phase. Here, in the cleavage, this size is reduces to the metabolic rate increases and they require the rapid replication of DNA. आणि नंतर त्याच्यामध्ये DNA चं रॅपिड रिप्लिकेशन होतं. ही दुसरी डायग्राम मी ॲरो दाखवला पहा. या दुसऱ्या डायग्राम मध्ये काय होतंय पहा. इथं सुरुवातीला पहिल्या डायग्राम मध्ये एक न्यूक्लियस आहे, हा दुसरा आहे, दोन्ही एकत्र झाले 1 आणि 2. इथं 2 किती झाले पहा. दुसऱ्या याच्यामध्ये 4 सेल झाल्या. म्हणजे 24 ते 30 तासामध्ये 2 किती सेल तयार झाल्या? 4 सेल तयार झाल्या. ला 2 सेल आहे, नंतर 4 सेल झाल्या, नंतर 8 सेल झाल्या, नंतर 8च्या किती होणार? 16. बरोबर. अशा प्रकारे दुप्पट होत जातात. म्हणजे पहिली जी 2 सेल आहे त्याला क्लिव्हेज म्हणायचं. 2 सेल क्लिव्हेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज आणि 8 दून किती होतील? 16. 16ला काय म्हटलंय पुढं पहा? मोरुला. तिथं नाव दिलंय मोरुला. म्हणजे ज्यावेळेस 16 सेल म्हणजे ब्लास्टोमियस एकत्र येतील त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो? मोरुला. आणि नंतर हा जो मोरुला आहे
पहा इथं जो मोरुला आहे, ह्या मोरुलामध्ये काय होईल, काही सेल वरच्या बाजूला जातात. इथं पहा काही सेल वरच्या बाजूला जातात, काही सेल खालच्या बाजूला येतात, बरोबर. आणि अर्ली ब्लास्टोसिस्ट तयार होतो. आणि शेवटची जी स्टेज आहे, काय होतं, लेट ब्लास्टोसिस्ट. वर पहा हा जो लुमेन आहे, लुमेन याला म्हणायचं लुमेन. लुमेन म्हणजे पोकळी. ही लुमेन ज्यावेळेस मोठी होते आणि ह्या ज्या सेल आहेत, ह्या 1 2 3 4 अशा ह्या ज्या सेल आहे, ह्या छोट्या छोट्या होतात, त्याला म्हणतात ब्लास्टोमियर. ह्या ब्लास्टोमियरच्या नंतर होतात त्या ट्रोफोब्लास्ट सेल. इथं नाव दिलेलं आहे पहा, ट्रोफोब्लास्ट सेल. ट्रोफोब्लास्ट सेल म्हणजे काय, ह्या ज्या अशा छोट्या छोट्या ज्या दिसतात याला काय म्हणायचं, ट्रोफोब्लास्ट सेल. आणि ह्या ट्रोफोब्लास्ट सेल बाजूला येतात आणि आतमध्ये मोकळा पार्ट तयार होतो, त्याला काय म्हणतात, लुमेन. नाव आता पहा पहिल्यापासून, फर्स्ट क्लिवेज सेल, द झायगोट दे गेट अंडरगोज 30 hours आफ्टर द फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 30 तासाने इट डिव्हाइड्स लॉन्जिट्युडनी टू 2 ब्लास्टोमियर. इथं हा पहिला सुरुवातीला काय होतं, 30 तासामध्ये त्याच्यामध्ये काय होतं, पहिलं क्लिवेज होतं, म्हणजे एकाच्या 2 सेल होतात. देन आफ्टर द फर्स्ट क्लिवेज दे शोज द थर्ड क्लिवेज हॉरिझॉन्टल आफ्टर द एम्ब्रिओ टू फॉर्म द 4 सेल. नंतर हे होतं दुसरं 4 सेल. नंतर 4 सेलच्या किती होतात, 8 सेल. अँड आफ्टर द 4 after the 8th cell, the cleavage going to young embryo to gradually pushes out from the uterus, and then the embryo is solid, that is the 16 cell. नंतर इथं हा झाला 16 सेल, 16 सेलचा एक एम्ब्रियो तयार झाला, त्याला काय म्हणायचं, मोरुला, बरोबर. Then this stage is called as the morula. Morula shows the two types of the cell, smaller cell and the outer side called as the larger cell. दोन प्रकारच्या सेल असतात, आतमध्ये मोठ्या सेल आहेत, बरोबर, स्मॉलर कवर्ड बाय द आउटर साइड. Till the formation of morula, these are retained to forms the blastula. नंतर 16चे किती होतात, 32. इथं झाले 32 आणि ह्या 32लाच काय म्हणतात मग, ब्लास्टुला. Here this process is called as the blastulation. पण मग ही ब्लास्टुलेशन प्रोसेस कशी होते, blastulation is the process to formation of hollow and multicellular blastocyst. ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस. ब्लास्टुलेशन ही एक प्रोसेस आहे, त्याच्यामध्ये काय होतं, एक हॉलो म्हणजे पोकळ मल्टीसेल्युलर ब्लास्टोसिस्ट एकत्र येतात. हे किती दिवसामध्ये, 2 ते 4 दिवसामध्ये एकत्र येतात. देन द आउटर लेअर ऑफ द सेल ऑफ दिस मोरुला दे फॉर्म्स द ट्रोफोब्लास्ट सेल. आणि त्यांच्यापासून इथं हे जे आहे, नाउ these are the trophoblast cell. ह्या ज्या आहे ह्या काय आहे, ट्रोफोब्लास्ट सेल आहेत. Here these are the trophoblast cell. ह्या ज्या दिसतात ह्या काय आहेत, ट्रोफोब्लास्ट सेल. Here inner cell mass of the embryoblast, these are developed to attached by the trophoblast cell of the inner side. Then the cell of this robber, this stage is shows the polarity. म्हणजे काही वरच्या बाजूला जातात, काही खालच्या बाजूला येतात. म्हणजे ॲनिमल पोल म्हणजे वरच्या साईडला काय म्हणायचं, ॲनिमल पोल. खालच्या बाजूला काय म्हणायचं, व्हेजिटल पोल. Here they are forms the trophoblast cell. They are attachment of the uterus, and then these uterus, these are useful to the attachment of the implantation. Here, what is the implantation? Within the uterus, the attachment of the blastocyst in a uterus is known as implantation.
Here, how this implantation takes place. Here, आता आपण पुढची डायग्राम पाहूया. What is the implantation? Here, implantation here. Okay, where is implantation? Here, here that is a implantation. Here, implantation. This takes place in a embedded of the endometrium of the uterus. These are occurs in seventh day after the fertilization of end of the 10 days. Fertilization झाल्यावरती नंतर 7 ते 10 दिवसामध्ये इम्प्लांटेशन होतं. इम्प्लांटेशन म्हणजे काय? अटॅचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, त्याला म्हणायचं इम्प्लांटेशन. इट इज कम्प्लिटली बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम. म्हणजे हे कुठं अटॅच होतात? हे एंडोमेट्रियमला अटॅच होतात. एंडोमेट्रियम म्हणजे काय? युटेरसचा आतला भाग, त्याला काय म्हणायचं? एंडोमेट्रियम. द एम्ब्रियो युजली implants the region of fundus of uterus. आता पहा, आपण या प्रकारे अशी डायग्राम पाहिली होती फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची, बरोबर? याप्रमाणे डायग्राम होती. ह्या डायग्रामच्या आतमध्ये पहा, इथं हा सर्विक्सचा पार्ट आहे, हा सर्विक्स, आणि हे आहे एंडोमेट्रियम. ठीक आहे, हे आहे एंडोमेट्रियम, हे आहे सर्विक्स. Here the cervix and endometrium. Here the process of attachment of the embryonic pole, these are forms. Then the rapid division of the trophoblast cell, they are against the embryo knob and they results in a formation of the trophoblast, आणि त्यांच्यापासून trophoblast तयार होतो. Here the when the implantation of this embryo takes place in endometrium, ह्या वरच्या बाजूला इथं काय असतो? त्याला म्हणायचं फंडस. याला काय म्हणायचं? फंडस. हा वरचा भाग, याला फंडस म्हणतात. आणि ह्या फंडसला इथं हा एम्ब्रियो काय होतो? अटॅच होतो. सुरुवातीला तो फॉलोपियन ट्यूब मध्ये असतो, नंतर हळूहळू कुठे येतो? तो या बाजूला सरकत येतो, आणि सरकत कुठे जातो? तो फंडसच्या वरच्या बाजूला तो अटॅच होतो. आणि नंतर जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज द gastrulation process. Now next process, that is called as the gastrulation process. Here gastrulation. Gastrulation. Here the process of formation of gastrula from the blastocyst is called as the gastrulation. Gastrulation म्हणजे काय? कशापासून गॅस्ट्रुला तयार होतो? ब्लास्टोसिस्ट पासून गॅस्ट्रुला तयार होतो. The gastrula stage they have to showing by the cleavage or the division of the two important event they are occurs. दोन महत्वाच्या इव्हेंट्स तिथं तयार होतात. फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर्स. इथं 3 लेयर तयार होतात. नाउ हियर 3 जर्मिनल लेयर, outer is ectoderm, middle is mesoderm and inner is the endoderm. 3 लेयर आहे पहा, इथं दाखवले आहेत. द आउटर दॅट इज कॉल्ड ॲज द ectoderm, दुसरा आहे मेसोडर्म आणि तिसरा आहे एंडोडर्म. पहा, 3 दाखवले आहेत, बरोबर? ह्या ज्या 3 आहेत, ह्या 3 लेयर तयार करतात.
आपण 11th मध्ये शिकलेलो आहोत की प्रत्येक ऑर्गन विशिष्ट लेअर पासून तयार झालेला असतो. Morphogenic movement, these are occurs in a type of the movement, they have to definite place in the embryo. आणि याच्यावरून समजतं की कोणत्या ऑर्गनची वाढ किती झालेली आहे. Here these are the part. Here these are the structure of gastrula. Then the gastrulation begins to the embryoblast they after the 8 days after the fertilization. हे ब्लास्टुला कधी तयार होतो? फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 8 दिवसानंतर हा ब्लास्टुला तयार होतो. Here this blastula they forms into the yolk sac. How these yolk sac are formed? When the blastocell forms the yolk sac, they are called as the yolk sac. हा पहा इथं दाखवलेला आहे. इथं दाखवलेला आहे yolk sac. yolk sac म्हणजे जो मधला जो पांढरा भाग आहे, हा जो पांढरा भाग दिसतो याला म्हणायचं yolk sac. याला काय म्हणायचं? yolk sac. And they are remaining the cell of inner cells, they have to rubber are called as the primary ectoderm. त्याच्या बाजूला जे असतं त्याला काय म्हणायचं? ectoderm. After the formation of these three layer, they have to fate of germinal layers. आणि अशा प्रकारे 3 लेअर तयार होतात आणि हे 3 लेअर आपल्याला पाहायचे आहेत. हाऊ दिस आर फॉर्म्स. हे 3 लेअर कोणते आहेत? नाऊ हिअर द फेट ऑफ 3 लेअर्स. पहा हे 3 लेअर आहेत. पहिला आहे एक्टोडर्म, दुसरा आहे मेझोडर्म आणि तिसरा आहे एंडोडर्म. आता पहिला आपण पाहूयात कोणता आहे? एक्टोडर्म. एक्टोडर्म म्हणजे काय? सगळ्यात वरचा. याच्यापासून काय तयार होतं? स्किन, हेअर, नेल्स, स्वीट ग्लँड, सलावरी ग्लँड, मॅमरी ग्लँड, लॅक्रिमल ग्लँड, सिबॅसियस ग्लँड, कॉर्निया, लेन्स, रेटिना, हे सर्व अवयव ह्या एक्टोडर्म पासून तयार होतात. जनरली परीक्षेमध्ये MCQ मध्ये विचारलं जातं एक्टोडर्म म्हणजे सगळ्यात वरच्या लेअर पासून काय तयार होतो. पहा, तुम्हाला स्किन माहीत आहे, हेअर माहीत आहे, नेल्स म्हणजे नख, स्वीट ग्लँड म्हणजे ज्या घामाच्या ग्रंथी आहेत त्याला आपण स्वीट ग्लँड म्हणतो, सॅलावरी ग्लँड म्हणजे लाळ ग्रंथी, त्यानंतर मॅमरी ग्लँड्स ज्या मिल्क सिक्रेशन करणाऱ्या ज्या ग्रंथी आहेत ह्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये असतात त्याला म्हणायचं मॅमरी ग्लँड्स. लॅक्रिमल ग्लँड अश्रू, जिथं आपल्या डोळ्याच्या मध्ये इथं लॅक्रिमल ग्लँड असतात, त्या अश्रू ज्यावेळेस रडतो ज्यावेळेस रडल्यानंतर लॅक्रिमल ग्लँड सिक्रेट होतात. सिबॅसियस ग्लँड म्हणजे ह्या ऑइली ग्लँड्स असतात, आपला चेहरा तेलकट होतो ह्या सिबॅसियस ग्लँडमुळे. त्यानंतर कॉर्निया. कॉर्निया हा कुठं असतो? डोळ्यामध्ये असतो. डोळ्यामध्ये जो काळा स्पॉट असतो त्याला म्हणतात कॉर्निया. लेन्स, त्याच्या आतमध्ये लेन्स असतात. रेटिना हा सुद्धा डोळ्याच्या आतला भाग आहे, रेटिना. देन द नेसल इपिथिलियम म्हणजे नाकाच्या मध्ये असलेल्या ज्या काही सेल आहेत त्यांना नेसल इपिथिलियम म्हणतात. इनॅमेल ऑफ द टीथ, दाताच्या आतमध्ये म्हणजे जो पांढरा भाग असतो त्याच्या आतमध्ये एनॅमेल असतं. त्याचा इंटरनल एंड ऑफ द इंटरनल इयर. इंटरनल इयर म्हणजे काय? कानाच्या आतमध्ये जो पडदा असतो त्यापासून जो आवाज आपल्याला साऊंड तयार होतो तो. त्यानंतर फॉरगट हँडगट. फॉरगट हँडगट म्हणजे काय? डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा जो पहिली नलिका आहे म्हणजे फायरिंग्स म्हणजे जठरापासूनची पुढची त्याला म्हणायचं फोरगट. हँडगट म्हणजे इंटेस्टाईन आणि ॲड्रनल मेडुला, अँटेरियर अँड पोस्टिरियर पिट्युटरी ग्लँड्स, पिनियल ग्लँड्स ह्या सगळ्या ह्या एक्टोडर्म पासून तयार होतात. बरोबर? अगोदर तुम्ही डायग्राम पाहिली एक्टोडर्मची, त्या एक्टोडर्म पासून ह्या सगळ्या गोष्टी तयार होतात. मग मेसोडर्म म्हणजे जो दुसरा जो मधला लेअर आहे त्याच्यापासून काय तयार होतं? त्याच्यापासून तयार होतं सिलियरी मसल. सिलियरी मसल कुठं असतात? पहा, नाकाच्या आतमध्ये केस असतात, डोळ्याच्या पापण्यांचे केस असतात,
बरोबर. ह्या कशापासून तयार होतात? मेसोडर्म. द कनेक्टिव्ह टिश्यू डर्म इन स्किन, ॲड्रेनल कॉर्टेक्स, हार्ट, ब्लड प्रेशर. म्हणजे पहा, हार्ट ब्लड म्हणजे ब्लड आहे, हे ब्लड त्यापासूनच तयार होतं. ब्लड व्हेसल्स त्यापासून तयार होतात. लिम्फॅटिक व्हेसल त्यापासून तयार होतात. मिडल इयर त्यापासून तयार होतं. आणि डेंटाईन म्हणजे दात, दात सुद्धा त्यापासून तयार होतात. टीथ, युरिनरी अँड रिप्रोडक्टिव्ह डक्ट. आणि गोनॅड. गोनॅड दॅट इज मेल सेक्स ऑर्गन और फिमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ॲज द गोनॅड. म्हणजे मेसोडर्म पासून हे तयार होतात. किडनी सुद्धा त्यापासूनच तयार होते. आणि शेवटचा सगळ्यात आतला भाग असतो एंडोडर्म. ह्या एंडोडर्म पासून काय तयार होतं पहा? एंडोडर्म. एंडोडर्म पासून तयार होणारे जे पार्ट्स आहेत, इंटेस्टाईन, टंग, टॉन्सिल, लंग्स, ट्रॅकिया, ब्रोंकाय, लॅरिंग्स, युरिनरी ब्लॅडर, व्हजायना, लिव्हर, पॅन्क्रियाज, थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड, थायमस ग्लँड, या सगळ्या गोष्टी एंडोडर्म पासून तयार होतात. अशा प्रकारे हे 3 लेयर तयार होतात. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट, हाऊ दिस प्रेग्नन्सी इज फॉर्म्स. हिअर प्रेग्नन्सी, आता हे अगोदर दाखवलं आहे, स्टेम सेल आहे. स्टेम सेल दॅट इज द सोमॅटिक सेल. They are capable to rise on many more cell to same type cap. They have to type of the cell. They have to present in a bone marrow. The blood stem cell, they have to umbilical cord, and they are complex in a stem cell. They are used to the treatment of the Parkinson's disease, in Alzheimer's disease, diabetes, ल्युकेमिया अँड द ॲथिटिस. ह्या सगळे डिसीज ह्या स्टेम सेलच्या कशामुळे होतात? जर स्टेम सेल जर व्यवस्थित काम करत नसेल तर या प्रकारचे आजार होतात. हिअर हाऊ दिस प्रेग्नन्सी इज फॉर्म्स. आणि मग आपल्याला पाहायचं आहे प्रेग्नन्सी कशी होते. हिअर द मोर एम्ब्रियो occurs in uterus, they are called as the gestation. Gestation म्हणजे काय? When the condition they have to carrying by the more embryos in the uterus. अनेक जर असेल आपल्या शरीरात, फिमेल ऑर्गनमध्ये जर अनेक एम्ब्रियो तयार होत असेल तर त्याला जेस्टेशन म्हणतात. ते रेफर्ड ॲज द पिरियड बिटवीन द फर्टिलायझेशन ऑफ द एग अँड दे अप टू द पार्च्युरेशन. पार्च्युरेशन म्हणजे दे फॉर्म्स द एम्ब्रियो, दॅट इज बाहेर टाकण्याची प्रक्रिया आहे, त्याला पार्च्युरेशन म्हणतात. द ॲव्हरेज पिरियड ऑफ द प्रेग्नन्सी इन अ ह्युमन लास्ट इन टू द 266 days फ्रॉम द फर्टिलायझेशन. म्हणजे 280 दिवस. 280 दिवस का? तर 266 अधिक 14 दिवस फर्टिलायझेशनचे. म्हणजे 14व्या दिवशी काय होतं? फर्टिलायझेशन होतं. मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14व्या दिवसानंतर फर्टिलायझेशन होतं. मग ते 14 दिवस अधिक 280 असे हे टोटल. म्हणजे आपण जनरली म्हणतो 9 महिने आणि 9 दिवस. हिअर दीज आर ऑकर्स बाय दीज काउंटेड फ्रॉम LMC, that is the last menstruation of cycle. They form approximately in 9 months, and these are 3 trimester of these 3 months each. म्हणजे दर 3 महिन्यानंतर काय बदल होतो ते आपल्याला समजतं. मग दर 3 महिन्याला काय बदल होतो? फर्स्ट ट्रायमिस्टर, पहिले जे 3 महिन्याचा बदल. हिअर फर्स्ट ट्रायमिस्टर ज्यामध्ये काय काय तयार होतं? हार्टबीट आपल्याला ऐकू येतात, वर्किंग ऑफ excretory and circulatory, they have to begin starts, then the formation of arms, hands, finger, feet, toes, हे सगळे तयार होतात. फिटस कॅन ओपन क्लोज द माउथ, ते तोंड उघडतं. देन दे आर फॉर्म द वर्किंग ऑफ दिस एक्स्ट्री सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, त्यांची सर्क्युलेटरी सिस्टीम, या सगळ्या सिस्टीम चालू होतात. देन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम्स द हाय, त्यांची प्रोजेस्टेरॉनची लेवल वाढते. मेन्स्ट्रुअल सायकल टिल द एंड, मेन्स्ट्रुअल सायकल बंद होते. अँड
The first trimester fetus is about 7 to 10 सेंटीमीटर इन लॉंग आणि तो 7 ते 10 सेंटीमीटर लांब तयार होतो. Here they are in this period they forms the morning sickness or the mood swings or others. म्हणजे त्याची जी आई आहे त्या आईचा जो मूड आहे तो मूड चेंज होतो. म्हणजे कधी कधी त्याला उलट्या होतात. दॅट इज ओमिटिंग, न्युसिया अँड दे हॅव टू चेंज दिअर मूड कॉल्ड एज द मूड स्विंग्स. म्हणजे तिचा स्वभाव चिडचिडा बनतो. हिअर दॅट इज द फर्स्ट ट्रायमिस्टर. आता आपण पाहूया सेकंड ट्रायमिस्टर. सेकंड ट्रायमिस्टरला काय होतं पहा. सेकंड ट्रायमिस्टर दॅट इज 13 to 26 वीक्स. म्हणजे 13 ते 26 आठवड्याचा जो कालावधी आहे त्याला सेकंड ट्रायमिस्टर म्हणतात. त्या काळामध्ये ही जी माता आहे ह्या मातेमध्ये काय बदल होतात, त्यांच्या शरीरामध्ये काय बदल होतात. द रॅपिड ग्रोथ ऑफ द फिटस. त्याच्यामध्ये त्या फिटस म्हणजे त्या मुलाची वाढ जी आहे ही जोरात होते दुसऱ्या ट्रायमिस्टरमध्ये. देन द फिटस बिकम्स द ॲक्टिव्ह अँड ग्रो अबाउट द 30 सेंटीमीटर. पहा सुरुवातीला हा किती होता 10 सेंटीमीटर पर्यंत. हा कितीपर्यंत गेला 30 सेंटीमीटर पर्यंत गेला. ते डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिन्स आणि इथून तिचं काय होतं ब्रेनची डेव्हलपमेंट होते. देन द कॉर्पस ल्युटियम detritus and they takes place over the production of the progesterone and maintain the pregnancy. आणि हळूहळू प्रेग्नन्सी मेंटेन होते. द अल्ट्रासोनोग्राफी these are occurs to show the baby. आणि मग आपण अल्ट्रासाऊंड म्हणजे सोनोग्राफी जी आहे या सोनोग्राफीच्या साहाय्याने आपण त्याला बघू शकतो. दे हॅव टू estimated due to the date of delivery the baby's movement can easily fail to the mother. आणि मग आपल्याला त्या अल्ट्रासोनोग्राफीने त्या लहान बाळाची साईज, त्याची हालचाल, त्याचं हेड, त्याचे हेअर्स, त्याचे सर्व गोष्टी आपल्याला ह्या व्यवस्थित दिसतात. देन मग शेवटचा आहे थर्ड ट्रायमिस्टर. थर्ड ट्रायमिस्टरने काय होतं पहा. Here 27 towards the parturition. म्हणजे 27 आठवड्यानंतर ते शेवटपर्यंत त्याला म्हणतात थर्ड ट्रायमिस्टर. याच्यामध्ये याचं वजन जवळजवळ 2.5 ते 3 ते 4 किलोपर्यंत याचं वजन जातं. These have to back the digest the blockage of the strains and the end of the trimester the fetus become developed to release the parturition. आणि अशा वेळेस त्याची पूर्ण वाढ होते आणि नंतर डिलिव्हरीसाठी ते तयार होतं. नाव दे आर ओपन्स टू आउटसाइड कॉल्ड ॲज पार्च्युरेशन. आणि बाहेर येण्याच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो पार्च्युरेशन. देन दे ओपन्स इन टू द प्लासेंटा. नंतर त्याच्यापासून जो अम्बिलिकल कॉर्ड असते, कॉर्ड म्हणजे त्यापासून त्याला आपण नाळ म्हणतो, त्याला म्हणायचं प्लासेंटा. पहा इथं हा प्लासेंटा दाखवलेला आहे. हिअर दीज आर द प्लासेंटा. दीज आर द हिअर दीज आर द अम्बिलिकल कॉर्ड. पहा इथं लाल रेशन दाखवलं मी, दॅट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड. आणि ही जी अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणजे त्याची नाळ म्हणजेच प्लासेंटा. हिअर दिस द प्रेग्नंट वुमन द प्लासेंटा इज द टेम्पररी स्ट्रक्चरल अँड द फंक्शनल कनेक्शन. तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये त्याला अन्न देण्यासाठी हा प्लासेंटा असतो. हिअर इन बिटवीन द फिटल अँड द मॅटर्नल सर्क्युलेशन. आईच्या शरीरातून म्हणजे मातेच्या शरीरातून ते बाळाच्या शरीरामध्ये त्याचं जे फूड मटेरियल ट्रान्सफर करण्यासाठी फूड मटेरियल आहे, त्याचं ऑक्सिजन आहे. फूड मटेरियल म्हणजे त्याचं ब्लड आणि ऑक्सिजन, त्याच्याबरोबर त्याचं ऑक्सिजन पण त्याला मिळतो. दे न्यूट्रियंट्स अँड द ऑक्सिजन दे आर ट्रान्सफर अँड ऑल्सो रिमूव्हल ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड.
मग त्याने उत्सर्जन केलेला कार्बन डायऑक्साईड हा बाहेर टाकून तो परत आईच्या शरीरामध्ये म्हणजे त्या ब्लड व्हेसल्समध्ये घेतला जातो. त्याला आपण काय म्हणतो, अम्बिलिकल कॉर्ड. अशा प्रकारे हे काय तयार झालं, त्याचा प्लासेंटा. ठीक आहे, राहिलेला भाग आता आपण नंतर पाहूया.